Dear students, welcome to my online class. I am Tapun Sir, Government Haji Mohammad Mohsin College, Khulna. Welcome to the lecture on capital structure theory. After studying the lecture, you will able to explain the net income approach to capital structure, the valuation of a firm, calculate a firm's value using this approach. Net income approach suggested by the David Duran in 1952. According to this approach, the capital structure decision is relevant to the valuation of the firm. In other words, a change in the capital structure leads to a corresponding change in the overall cost of capital as well as the total value of the firm. According to this approach, use more debt finance to reduce the overall cost of capital and increase the value of the firm. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিট আয় তত্ত্বটি আমেরিকার অধিবাসী ডেভিড ডুরান কর্তৃক 1952 সালে প্রদত্ত হয়েছে। তিনি তার কস্ট অফ ডেট অ্যান্ড ইকুইটি ফান্ড ফর বিজনেস নামক প্রবন্ধে এ তত্ত্বের উপস্থাপন করেন। মূলধন ব্যয় এবং লিভারেজ নির্ভরশীল চলক। মূলধন কাঠামোতে লিভারেজ বৃদ্ধি করলে মূলধন ব্যয় হ্রাস পায়, কিন্তু ফার্মের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আবার লিভারেজ হ্রাস করলে মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ফার্মের মূল্য হ্রাস পায়। সুতরাং যে অনুপাতে লিভারেজ ব্যবহার করলে ফার্মের মূল্য সর্বোচ্চ হয় এবং গড় মূলধন ব্যয় সর্বনিম্ন হয়, তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলা হবে। Assumption of net income approach. The net income approach is based on the following three important assumptions. 1. There are no corporate taxes. 2. The cost of debt is less than the cost of equity, that is, KE greater than KD. And 3. The use of the debt does not change the risk perception of the investor. নিট আয় তত্ত্বটি তিনটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 1. কোনো কর ব্যবস্থা থাকবে না। 2. ঋণ করা মূলধনের ব্যয় সাধারণ মূলধনের ব্যয়ের তুলনায় কম হবে, অর্থাৎ কেই গ্রেটার দ্যান কেডি। এবং 3. ঋণ করা মূলধন ব্যবহার করলে ফার্মের ঝুঁকির কোনো পরিবর্তন হয় না। Net income approach is described graphically as follows. K cost of equity, KD cost of debt, KO overall cost of capital. In the given figure, the degree of leverage is plotted along the x-axis, while the percentage of rate cost of capital is shown on the y-axis. The figure shows that KE in addition to KD remain unchanged. However, as the degree of the leverage increase, cost of capital, that is KO, decrease. KO, however, cannot touch KO, as there cannot be all debt firm. The best possible capital structure is one at which KD is nearest to KO. At this level, the firm's whole cost of capital would be lowest and the market value of the firm and market value per share is highest. শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিট আয় তত্ত্ব অনুসারে কেই ও কেডি লিভারেজের মাত্রার পরিবর্তনের সাথে অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ কেই এবং কেডি উভয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু লিভারেজের মাত্রা বৃদ্ধি করলে কেও হ্রাস পায়।
অর্থাৎ যত ঋণ ব্যবহার করা হবে তা সামগ্রিক মূলধন ব্যয়কে হ্রাস করে। এই ব্যয় হ্রাসের মূল কারণ হচ্ছে ঋণ, যা ব্যবহার করতে যে কোনো উৎস অপেক্ষা কম খরচ বহন করতে হয়। আর স্বল্প ব্যয়যুক্ত ঋণ ব্যবহারের ফলে ফার্মের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যেখানে ফার্মের মূল্য সর্বোচ্চ এবং গড় মূলধন ব্যয় সর্বনিম্ন, সেখানে কাম্য মূলধন কাঠামো নির্ধারিত হয়। Format for calculating value of the farm on the basis of NI approach. Net operating income EBIT less interest on debenture, that is earning available to equity shareholders. That means earning available to equity shareholders represent the amount of the earnings that a business could pay out to the owners of its common stockholders. শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা নিশ্চয় জানো ইবিআইটি আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স, অর্থাৎ যার ভিতর সুদ এবং কর অন্তর্ভুক্ত থাকে, অর্থাৎ যাকে বলা হয় সুদ ও করপূর্ব আয়। সেখান থেকে যদি ইন্টারেস্ট অর্থাৎ ডেট হোল্ডারদের স্বার্থ বাদ দেওয়া হয়, শুধুমাত্র শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থই অন্তর্নিহিত থাকবে। Market value of equity can be assigned by the following formula: S equal NI by KE, where S market value of equity share, NI earning available equity shareholders, KE cost of equity. Alternatively, S equal EBIT less interest by KE, EBIT less interest earning available to equity shareholders. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার নির্ণয় করতে হলে তোমাদের অবশ্যই যে শেয়ার হোল্ডারদের যে স্বার্থ আছে, আর্নিং অ্যাভেলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার, তাদেরকে শেয়ার হোল্ডারদের আনুপাতিক হার দ্বারা ভাগ দিয়ে, অর্থাৎ কেই কস্ট অফ ইকুইটি দ্বারা ভাগ দিলে টোটাল মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার পাওয়া যাবে। এবার আসা যাক, ভ্যালু অফ ফান্ড ভি ক্যান বি অ্যাসাইন্ড বাই দ্য ফলোয়িং ফর্মুলা: ভি ইকুয়াল এস প্লাস বি, here V value of the fund, S market value of equity, B market value of bond. Alternatively, V equal EBIT minus interest by KE plus B, that is EBIT minus interest by KE, that means S. Alternative on S plus B plus B, B bond holder অর্থাৎ মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড। অল্টারনেটিভলি V equal NI by KE plus interest by KD। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এক্ষেত্রে মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার নির্ণয় করতে গেলে, অর্থাৎ ভ্যালু অফ দ্য ফান্ড অর্থাৎ ফার্মের মূল্যায়ন করতে হলে মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার এবং ঋণপত্র এই দুটি যোগ করেই আমাদের কারবারের টোটাল ভ্যালুয়েশন মূল্যায়ন করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনটে অল্টারনেটিভ দেখানো হয়েছে: ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট বাই কেই, এটিও একই, অর্থাৎ শেয়ার বের করার ক্ষেত্রে যে সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট বাই কেই, অর্থাৎ এটাই সেই প্রথম সূত্র যা আছে এস প্লাস বি, একই কথা। অল্টারনেটিভ 3 একই জিনিস। Overall cost of capital KO can be assigned by the following formula: KO equal EBIT by V into 100,
Alternatively, KO equal KE into S by V plus KD into B by V. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এক্ষেত্রে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই ইবিআইটিকে ভি দ্বারা ভাগ ইন্টু 100 দ্বারা গুণ, অথবা নিচের যে সূত্র বিকল্প এই সূত্র ব্যবহার করে তোমরা করতে পারো। Now trying to understand how to capital structure composition, we have been the determining value of the firm as well as the controlling the overall cost of capital, and use the more debt finance to reduce the overall cost of capital and increase the value of the firm. A company expect a net income of taka 1 lakh. It is taka 2,50,000, 8% debenture. The equity capitalization rate of the companies is 10%. Calculate the value of the firm overall capitalization rate according to the net income approach. Ignore income tax. একটি কোম্পানি তাদের আয় ছিল 1 লাখ টাকা এবং তারা ঋণ করেছিল 2,50,000 টাকা। ঋণের উপর 8% তাদেরকে সুদ দিতে হবে, অর্থাৎ ঋণদাতাদের তাদের স্বার্থ 8%। দ্য ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট, অর্থাৎ যে মূলধন ব্যয়ের হার, সেটি ছিল 10%। এখানে নির্ণয় করতে হবে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, অর্থাৎ ফার্মের মূল্য এবং ক্যাপিটালাইজেশন রেট এবং মূলধন ব্যয়ের হার। যেহেতু এটা এনআই অ্যাপ্রোচ, এখানে ট্যাক্স থাকবে না। বি, if the debenture debt are increased to taka 4 lakh, what shall be value of the fund and the overall capitalization rate? এখানে তুলনা করার জন্য আরেকটা অল্টারনেটিভ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 4 লাখে উন্নীত করা হয়েছে, অর্থাৎ 2.5 লাখ টাকা থেকে 4 লাখ টাকা উন্নীত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ফার্মের ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম এবং ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল নির্ণয় করে দেখাতে বলা হয়েছে। Now let's come to the solution. Net income 1 lakh less interest on 8% debenture of taka 2,50,000, that is 20,000. So earning available to equity shareholder 80,000. Equity capitalization rate K 10%. Market value of equity share is equal NI by K, that is 80,000 by 0.10 equal 8 লাখ টাকা। এক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে নেট ইনকাম ছিল এই ঋণপত্রের মালিকদের, তাদের স্বার্থ ছিল 2,50,000 টাকার উপর 8%, অর্থাৎ 20,000 টাকা। এই 20,000 টাকা সুদ বাদ দেওয়ার পরে শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থই থাকে, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি যে আর্নিং অ্যাভেলেবেল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স, অর্থাৎ যে 80,000 টাকা এটি ছিল শেয়ার হোল্ডারদের টাকা এবং সেটি ছিল 10%, মোট শেয়ার মূল্যের 10%। তাহলে শেয়ার মূল্য নিশ্চয়ই 100% ছিল, অর্থাৎ যেটা মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার। এই জন্য এই 80,000কে 10% দ্বারা ভাগ 100 দ্বারা গুণ করলেই আমরা মোট শেয়ারের মূল্য পাবো। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে 8 লাখ টাকা শেয়ারের মূল্য আছে, এই 8 লাখ টাকার উপর 10% কাটলেই কিন্তু 80,000 টাকা হবে। এটি হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ। নেক্সট, ভ্যালু অফ দ্য ফান্ড ভি ইকুয়াল এস প্লাস বি। মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি ইকুয়াল 8 lakh and market value of debt 2,50,000. So value of the fund S plus B 10,50,000. Overall cost of capital KO equal EBIT by V into 100, that is 1 lakh
by 10,50,000 into 100 equal 9.52%. শিক্ষার্থীবৃন্দ, ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম নির্ণয় করতে গেলে অবশ্যই এস প্লাস বি অর্থাৎ যেখানে শেয়ার এবং ঋণ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি, শেয়ারের মূল্য ছিল 8 লাখ টাকা এবং মার্কেট ভ্যালু অফ ডিবেঞ্চার ঋণের ছিল 2,50,000 টাকা। সুতরাং টোটাল ফার্মের ভ্যালু হবে 10,50,000 টাকা। এই 10,50,000 টাকা টোটাল কারবারের যে আয় ছিল এই কোম্পানির, সেক্ষেত্রে 1 লাখ টাকা। 1 লাখ টাকাকে 10,50,000 দ্বারা ভাগ এবং 100 দ্বারা গুণ করলেই আমাদের ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল পেয়ে যাব। সুতরাং তোমরা বুঝতে পেরেছো কীভাবে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম নির্ণয় করতে হয় এবং ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল নির্ণয় করতে হয়। Calculate the value of the farm if the debt is raised to 4 lakh. That means use of the more debt finance to reduce the overall cost of capital and increase the value of the farm. So, net income 1 lakh less interest on debenture 8% taka 4 lakh, that is 32,000. So, earning available to equity shareholder 68,000 taka. Equity capitalization rate same 10% and market value of equity share is NI by KE 68,000 by 0.10 equal 6,80,000 only. শিক্ষার্থীবৃন্দ, তুলনা করার জন্য অর্থাৎ নেট ইনকাম অ্যাপ্রোচ, যেখানে ডেভিড ডুরান্ট ইনি বলেছেন যে ফার্মের যত ঋণ বেশি ব্যবহার করা হবে ফার্মের মূল্য সর্বোচ্চ হবে এবং ব্যয় কম হবে। এই তুলনার জন্য ফার্মের যে ঋণ ছিল 2,50,000 টাকা সেটিকে বৃদ্ধি করে উন্নতি করে 4 লাখ টাকায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে 4 লাখ টাকার উপর যে 8% সুদ কাটা হয়, 32,000 টাকা আগের থেকে সুদের পরিমাণ বেড়েছে। আর্নিং অ্যাভেলেবেল কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ কম হয়েছে, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে 6,68,000 টাকা হয়েছে এক্ষেত্রে। সুতরাং মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ থাকবে সেক্ষেত্রে 6,80,000 টাকা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বেড়েছে, অর্থাৎ এখন 4 লাখ টাকা উন্নতি হয়েছে। দেখা যাক ফার্মের ভ্যালু বেশি হবে এবং ওভারঅল কস্ট কম হবে, সেটি হয় কিনা। Value of the firm V equal S plus B. Market value of the equity 6,80,000 and market value of debenture equal 4 lakh. So, value of the firm V S plus B 10,80,000 and overall cost of capital KO EBIT by V into 100, 1 lakh by 10,80,000 into 100, that is 9.26%. শিক্ষার্থীবৃন্দ, এক্ষেত্রে ভ্যালু অফ দ্য ফান্ড অর্থাৎ শেয়ারের মূল্য এখন 6,80,000 টাকা এবং মার্কেট ভ্যালু অফ ডিবেঞ্চার ঋণের মূল্য 4 লাখ টাকা। সেক্ষেত্রে ফার্মের ভ্যালু দাঁড়িয়েছে 10,80,000 টাকা। এটি পূর্বের তুলনায় বেড়েছে, অর্থাৎ 1 নম্বরে যেটি বলা হয়েছিল যখন ঋণ ব্যবহার করা হয়েছিল 2,50,000 তখন ছিল 10,50,000 টাকা ভ্যালু, এখন ভ্যালুর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 10,80,000 টাকা, অর্থাৎ ভ্যালু বেড়েছে। এবং সেক্ষেত্রে ওভারঅল কস্ট এটি কিন্তু অবশ্যই কমেছে, অর্থাৎ যখন ঋণ 2,50,000 ছিল তখন এক্ষেত্রে 9.52% ছিল, এখন 9.26% রেট দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে তুলনায় ডেভিড ডুরান্ট যেটি বলেছেন যে অধিক ঋণ ব্যবহার করলে ফার্মের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, ভ্যালু বেড়ে যাবে, মূল্য সর্বোচ্চ হবে এবং ওভারঅল কস্ট সর্বনিম্ন হবে। এবার তুলনায় আসা যাক। Compare the result of the increase in the leverage than the before. Debt 2,50,000, debt 4 lakhs, V 10,50,000, 10,80,000, KO 9.52% and 9.26%.
to 6%. Thus, it is evident that with the increase in debt financing, the value of the fund has increased and the overall cost of capital has decreased. অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমরা বুঝতে পেরেছ অতিরিক্ত ঋণ ব্যবহার করার কারণে ফার্মের মূল্যায়ন বেড়েছে এবং ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কম হয়েছে। সুতরাং তোমরা এনআই অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে পেরেছ এবং বুঝতেও পেরেছ। আশা করি এনআই অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না। Now I am finishing here today. Which will be the next class? Explain the NOI approach to capital structure and the valuation of a fund, and calculate a fund's value using this approach. Thank you so much.